اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. يا مولد المصطفى يلي مقامك عظيم عسى بجاه النبي يحصل شفاء للسقيم. قولوا بسلك اللجا يا ربنا يا كريم جود بالعوافي وبادر بالشفاء للكليم. جود بالعوافي وبادر بالشفاء للكليم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا يا جليل العفو يرحم رحيم جد بالعوافي ولا تكشف على الأبد خير والعبد يلقاك يا مولى بقلب سليم. غريمنا المصطفى محسنا يكرم غريم. غريمنا المصطفى محسنا يكرم غريم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. واسلافنا واهلنا الله سكان بلدة ريم ومن حضر عنده مسافر أو مقيم وعظم كرم لنا ذكر النبي الكريم عسى
أسانا على ذكر وحب نقيم أسانا على ذكر وحب نقيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وصفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم دائم سحاب على الله تهدم علينا رديم ما ينقضي خيرها يا خير أدوى كريم الله يكفي البلاء ولا نشوف اللئيم ساعاتنا كلها تعبر لنا في نعيم ساعاتنا كلها تعبر لنا في نعيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وصفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم يا قائنا يا ونوس بكلنا في نعيم والدار الأخرى يقى مسكن جنان النعيم عسى لم كشف يا ربنا قد تخيم يا ربنا يا جزيل الوجه يكرم كريم جد بالشفاء والعوافي للذي هو سكيم يا ربي يا حي يا قيوم جودك أبي اللهم صل على سيدنا محمد ضد القلوب ودوائها وعافية الأبدان وصفيها ونور الأبصار وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم
الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وعلى وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وعلى وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه السالكين على منهج القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعات وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أحساب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتون ولا مختول واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا والمعلمين وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. مولاي صل وسلم دائما بدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته كل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا في لنا ما مضى يا واسع
آمين سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة والقبول بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Semoga dengan bacaan salawat atibai bersama-sama Allah SWT memberikan kita pertolongan lahir dan batin untuk kita bisa istiqomah beribadah kepada Allah SWT. Semoga dalam hati kita dipenuhi dengan rasa rindu kepada Rasulullah SAW, rasa rindu kepada Rasulullah SAW, rasa rindu kepada Rasulullah SAW, sehingga sebelum kematian menjemput kita semuanya, Allah SWT mempertemukan kita dengan Nabi Muhammad SAW yaqdatan wa manamah. Dan semoga kelak ketika sakaratul maut Rasulullah SAW menuntun, mentalkin kalimat tauhid kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, dan semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, syafaatul uzma, sehingga kita bisa selamat dunia dan juga selamat di akhirat. Dan semoga dengan bacaan sholawat bersama-sama barokahnya juga kita tujukan pada saudara-saudara kita yang saat ini sedang kesulitan, saat ini sedang tertimpa masalah, terjerat problematika kehidupan. Semoga oleh Allah SWT diberikan jalan keluarnya. Dan kita juga tujukan untuk saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana, terkena musibah, terutama musibah banjir. Semoga dikuatkan iman Islamnya, semoga diberikan kesabaran, keikhlasan, dan semoga diberikan gantinya yang lebih baik oleh Allah SWT. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jamaah, rekan-rekan yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini tidak kita rancang, ini merupakan satu anugerah dari Allah SWT, dan insya Allah ini merupakan isyarah baik bagi kita semuanya. Malam hari ini memang urutannya kita membahas tentang at-tarhibu fil iksar minas sholati wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anjuran untuk memperbanyak bersolawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ini akhir bulan Rabiul Awal, kita telah melaksanakan banyak sekali pembacaan maulid ya, melaksanakan berbagai peringatan maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan di majelis kita ini oleh Allah SWT ditepakno kita membahas tentang fadilah atau tentang anjuran memperbanyak baca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, sebuah penutupan bulan Rabiul Awal yang indah dari majelis kita ini, yang semoga ini isyarah dari Allah SWT bahwa sholawat yang kita baca setiap Selasa, terutama pada saat kita memperingati maulidun Nabi Muhammad SAW, diterima oleh Allah SWT. Semoga majelis kita ini benar-benar dihadiri oleh Rasulullah SAW. Semua dari kita semoga termasuk orang-orang yang bisa membahagiakan, menyenangkan Rasulullah SAW, membanggakan Rasulullah SAW. Kita termasuk min khiyari ummati, umat pilihan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Khususan fi yaumil jum'ah wa tarhibu min tarkiha, khususnya di hari Jumat, dan larangan untuk meninggalkan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Makanya ini kita ikrarkan ya, tapi sudah saya ikrarkan beberapa waktu yang lalu. Jadi majelis pengajian Selasa malam Rebu ini acara intinya adalah pembacaan sholawat. Ya. Makanya saya tadi mulai awal saya mengikuti, saya niat, saya ingin mengawali akhir dari perjalanan bulan Rabiul Awal kita pada tahun ini. Majelis kita ini kita niatkan majelis sholawat, pengajian ini selingan ya, selingannya pengajian. Saya masih ingat
pesan dari Habib Umar Segaf ya. Pokoknya kalau ada majelis di situ dibacakan Maulidun Nabi, maka acara intinya adalah pembacaan Maulid Nabi. Mau itu hasanah, ceramah, seminar, maksudnya ngundang kiai teko ares, tetap sekala ambek Maulidun Nabi. Jadi Maulidun Nabi adalah apa? Acara intinya. Ya, makanya saya harap bagi teman-teman yang luang ya, sekiranya bisa mengikuti mulai awal pembacaan Maulidun Nabi, mengikuti iftitahnya, pembukaannya, karena kita membuka pembacaan sholawat ini kita tawasul kepada banyak ulama ya, bukan saja kita bertawasul kepada Syekh Abdurrahman bin Ali Ad-Dibai ya, yang mengarang kitab Ad-Dibai, tapi kita juga bertawasul kepada sahibul maulid yang lain ya, seperti Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ya, termasuk Syekh Ja'far Al-Barzanji ya, Syekh Muhammad Al-Busiri, dan masih banyak ulama-ulama yang mempunyai sahibul maulid, yang mempunyai karangan kitab maulid. Itu kita tawasuli semuanya supaya tambah barokah kita semuanya ya. Kita harus yakin bahwa dengan sholawat ini hidup kita jadi barokah. Dengan sholawat ini kita bertambah kangen sama Rasulullah. Kangen itu harus ada, harus kita punya rasa kangen. Ya, setiap hari kalau bisa kita pupuk rasa kangen kita, mustaq ya Rasulullah, ana mustaq, ana kangen ya Rasulullah, saya kangen ya Rasulullah. Insya Allah rasa kangen kita, kangen itu berarti kepingin berjumpa. Allah akan mempermudah kita, mempertemukan kita dengan Rasulullah SAW. Yaqdotan au manama, baik secara langsung maupun secara mimpi. Wallahu a'lam. Kita jangan putus asa. Kita umatnya Nabi Muhammad. Kita dipilih oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad, sehingga kita berpeluang untuk melihat Rasulullah ya, dan kita minta sama Allah sungguh-sungguh. Makanya ditumbuhkan rasa kangen dengan memperbanyak sholawat. Kita minta sama Allah, ya Allah, kulo ele-ele oge umat Nabi Muhammad, kulo ele-ele oge ngeteni kulo ge cinta kali Nabi Muhammad. Seandainya diizinkan untuk membela Nabi Muhammad, misalnya ditari ambek Gusti Allah, nyawamu gelem tak gawe bela Nabi Muhammad, kula purun nyawa kula keaken untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita tanamkan cinta, kangen sama Rasulullah. Pokoknya kalau kita sudah ditakdirkan oleh Allah SWT bisa bertemu dengan Rasulullah, melihat Rasulullah, apalagi kalau sampai tubuh kita disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqdotan au manama, Insya Allah tubuh kita akan dijaga oleh Allah dari siksa api neraka. Insya Allah kita akan ditetapkan sebagai orang yang mati husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, makanya malam ini alhamdulillah kita diingatkan untuk kesekian kalinya. Semoga ini dibarengi dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala ya. Dibarengi hidayahnya Allah sehingga benar-benar merasuk dalam hati kita tambah senang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Usahakan setiap hari kita harus bersolawat sekian kali. Itu harus kita tetapkan, kita sendiri yang menetapkan diri kita. Saya minimal setiap hari solawat sekian ratus atau sekian ribu atau sekian puluh, terserah. Pokoknya kita harus matok, harus membuat satu tekanan untuk diri kita. Karena kita punya aktivitas-aktivitas yang harus kita kudu mangan, kene kudu turu, kene kudu adus, kene kudu ngising, kene kudu najedeng, kene kudu kita itu banyak yang lainnya. Masa kita tidak bisa mengkudukan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW untuk diri kita sendiri? Kalau kita bisa mengkudukan, aku kudu mangan ping telu, aku kudu olahraga, aku kudu istirahat, aku kudu ngopi, aku kudu entek sapak, aku kudu, kita tuh banyak kudunya. Kudu kita itu banyak, kita mengharuskan diri kita itu banyak. Kenapa kita tidak bisa mengharuskan saya kudu sholawat nanggini Nabi Muhammad setiap hari sekian, dipatok dewe. Dan kita punya keinginan untuk ini pembukaan ya Rasulullah, ini pembukaan ya Allah. Kalau semakin nikmat, semakin kulo kepindang munda, rek perlu hari-hari kulo niku lidah kulo bersolawat terus kepada Rasulullah. Suatu saat ya Allah kulo kepingin lidah kulo bergerak hanya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW.
Ini keinginan harus besar tentang sholat. Insya Allah ini nanti yang akan menjadikan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ya. Insyaallah alhamdulillah saya malam ini senang sekali ketika membahas sholawat ini ya. Karena saya berharap dengan kita membaca ayat atau hadis Rasulullah tentang sholawat ini barokahnya bisa masuk ke hati kita dan kita semakin bahagia ketika kita bersholawat. Ya. Terserah mau sholawat apa, mau sholat apa. Aku kepingin sholawat naria, monggo. Iya. Dan usahakan sholawat yang kita baca ini sholawat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Jangan mau sholat naria 313 cek rezeki ini lancar. Sik diinggirno dhisik masalah rezeki. Ya. Rezeki wis ditata mbek Gusti Allah. Ya. Maca sholat iki cek iku dilangi dhisik. Kita usahakan saya membaca sholat karena cinta kepada Rasulullah. Saya membaca sholat karena saya kangen kepada Rasulullah. Saya membaca sholat karena saya sudah tidak sabar kepingin ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya ingatkan, kalau suatu saat ya kita dipertemukan oleh Allah SWT dengan Rasulullah, yakdotan au manama, yakdotan apalagi ya. Tolong sampean simpen. Ojo di cerita simpen dhewe sampai mati rek perlu. Disimpen sampai mati, dipek dhewe. Itu lebih top nanti daripada diceritakan. Wis gak usah diceritakno, simpen sampai mati. Ya. Kalau ditakoni wis ketemu Rasulullah, ya kepingin ketemu Rasulullah. Ya, kepingin terus ketemu, ya. Karena banyak ulama-ulama kita yang setiap hari ketemu Rasulullah. Setiap saat hatinya rindu ditemui Nabi Rasulullah. Itu banyak ulama-ulama kita yang semacam itu. Ya. Lah kita kok belum. Jangan putus asa, jangan berkecil hati. Awak iki opo? Awak iki gak mungkin. Jangan bilang gak mungkin. Ya. Jangan bilang tidak mungkin. Setelah kita cinta kok sama Rasulullah, kita cinta. Saya yakin 100% ketika ditari nyawa untuk Rasulullah kabeh bakal ngekekno nyawa, gak eman nyawa untuk Rasulullah. Yakin 100%. Walaupun awakan rembes kok ngene iki, tapi rek ditari nyawamu gelem ta? Digawe bela Rasulullah, pasti mau. Pasti yakin saya mau. Ya. Ini sehingga saya yakin kita ini punya rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan sholawat ini perintah yang luar biasa, ya. Perintah yang digambarkan bada'a binafsi, ya. Jadi perintah yang diawali oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Wasanna bi malaikati musabbihati bi qudsi. Baru yang kedua para malaikat. Tidak ada perintah-perintah yang diawali dari Allah, malaikat dan orang-orang mukmin itu tidak ada kecuali sholawat. Apa perintah apa? Zakat Rasulullah, Allah tidak mungkin saya zakat, malaikat zakat, maka zakatlah. Enggak. Sholat, saya sholat, malaikat sholat, maka sholatlah. Enggak. Puasa, saya puasa, malaikat puasa, maka orang yang beriman berpuasalah. Enggak. Mana ada perintah yang diawali dari Allah, malaikat terus para orang-orang mukmin. Tidak ada kecuali sholawat. Dalam Quran surat Al-Ahzab 56 qala Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, jadi diawali dari Allah sendiri, baru ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi diawali dari innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Loh, malaikat kok Allah bersolat kepada nabi? Ya, ini diterangkan, ya, fallahu yarhamuh. Jadi maksudnya Allah bersolawat, Allah memberikan rahmat kepada Nabi. Wal malaikatu tastaghfiru lahu, ya, ziyadatan fi syarafih, ya. Dan para malaikat memohonkan ampun untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bayanan rifati qadrihi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan keterangan bahwa
derajat Rasulullah SAW ini sangat tinggi. Wa qalu ya ayyuhalladzina amanu khitabun lil mu'minin walil i'tina bima sayulqa wa tahdhiran min tarkih. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini ada panggilan, bukan langsung merintah tapi dipanggil dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, yang di sini mengandung pengertian bahwa ini adalah untuk sebagai perhatian. Ya, penegasan supaya perhatian orang-orang yang beriman. Sekaligus di sini mengandung arti tahdziran min tarki, supaya hati-hati meninggalkannya. Jangan sampai meninggalkan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sallu alaihi ay sholatan la'iqatan bih wa sallimu tasliman. Kullu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya, kalau sholli ya salim, kalau shalla salam. Ya, karena sholli itu kata perintah, sholli. Ya Allah, rahmatilah ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, itu kata perintah sama. Tapi kalau sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Sallallahu jadi wasallam. Ya, sama-sama fi'il madhi ya. Udah, gak usah basiku, gak usah dipikir ya. Sunahwu barang wis tambah. Wis pokoknya sholawat ya, sholawat. Ini jelas sekali di sini keagungan bersolawat. Ya, keagungan sholawat karena diawali dari Allah, malaikat, kemudian diperintahkan kepada orang-orang mukmin. Wis, ya iku mau gampangane. Wis golek ono perintah sing diawali ambek Allah, malaikat dan orang mukmin, tidak ada. Tidak ada itu. Ya, hanya bersolawat. Dalam hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Rawahu Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i wa Tirmidzi. Ya, rahmatullah alaihim ajmain. Wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Amin. Ya. Jadi ketika kita menyebut sahabat terus ada radhiyallahu an, itu mendoakan ya. Jadi saya mendoakan sahabat radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi beliau. Nah, sampean yang mendengarkan cek melok donga melok amin doa cukup. Radhiyallahu an amin. Nah, ya. Jadi ini makanya baca hadis ini kita mendapatkan keberkahan dari para sahabat yang meriwayatkan hadis, juga para ulama muhaddisin. Dengan kita menyebut ulama-ulama, nama-nama ulama muhaddis ini ya berarti kita juga termasuk beliau-beliau mendapatkan pahalanya, karena salah satu atau yang menyampaikan hadis ini kepada kita kan ulama-ulama hadis ya, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, An-Nasa'i, Imam Tirmidzi, Imam Abu Najah, golongan imam-imam itulah yang menyampaikan hadis kepada umat. Tanpa perjuangan beliau-beliau maka hadis ini tidak akan sampai kepada kita. Beliau-beliau ini yang meneliti hadis, menjadikan hadis ini hadis hasan, hadis ini sahih, ini dhaif. Itu beliau-beliau yang mengklasifikasikan itu. Sehingga kita umat Islam sekarang ini enak ya. Dengan muhaddisin itu Masya Allah nikmat kita. Gak melok golek hadis, tidak ikut meneliti hadis, tinggal kita membaca dan meyakini, kemudian berusaha untuk melaksanakan mengikut. Makanya ketika kita membaca hadis ini, ada rawahu Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i wa Tirmidzi, ini beliau langsung mendapatkan pahala. Karena apa? Karena ilmu atau hadis yang beliau perjuangkan sampai ke telinga kita, sampai pada hati kita, sampai kepada pemahaman kita. Beliau mendapatkan pahalanya. Makanya senang beliau-beliau ini kalau kita membaca hadis, menyampaikan hadis. Ini orang yang sering menyampaikan hadis-hadisnya Rasulullah akan besok dipertemukan dengan ulama-ulama ahli hadis. Karena mereka termasuk mendapatkan rahmat dari Allah
Ya karena kita mau mempelajari hadis-hadis yang diperjuangkan oleh beliau semuanya. Ya. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, 1 kali solawat, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Artinya Allah, kalau Allah bersolawat berarti Allah memberikan rahmat 10 kali dengan kita bersolawat 1. Makanya ketika Rasulullah SAW mendapatkan hadis ini, mendapatkan kabar ini, ya, mendapatkan kabar ini dari malaikat Jibril, ini Rasulullah sampai sujud sajadatan tawilan, sujud dengan sujud yang lama sekali. Ini terjadi di Madinah, tempat Rasulullah sujud dengan kabar, ya, man shalla alaika salatan wahidatan sallallahu biha alaihi biha asyra. Mendapatkan kabar ini Rasulullah langsung sujud saking senengi, ya Allah nikmati umatku. Jadi Rasulullah sujud itu mensyukuri nikmatnya umat, bukan mensyukuri nikmatnya Rasulullah. Karena merasa Allah telah memberikan kemudahan bagi umat beliau mendapatkan rahmatnya Allah dengan bersolawat kepada beliau. Cuma 1 kali dibalas rahmat 10 kali sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah mensyukuri nikmat kita. Rasulullah yang sujud. Sampai sujudnya Rasulullah lama. Waktu itu sempat Rasulullah dibuntuti oleh sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Ya. Dibuntuti sampai sahabat Abdurrahman bin Auf takut. Iki poro-poro Rasulullah kok sujud begitu lama, dikira Rasulullah jatuh sakit, semaput, atau bahkan mungkin jangan-jangan Rasulullah meninggal, khawatir. Sampai sahabat Abdurrahman bin Auf mendekati Rasulullah, begitu dekat ternyata Rasulullah sudah bangkit, tapi sudah lama. Sampai ditanya, kenapa ya Rasulullah kok begitu lama sujudnya? Tadi saya datangi malaikat Jibril menyampaikan berita ini. Man shalla alaika sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Jadi saya sujud syukur dengan kenikmatan umat ini. Ya, kalau ke Madinah ya, kalau ke Madinah, muga-muga kabeh iso nang Madinah ya. Iso nang Mekah Madinah semuanya. Ya, dulur-dulur jamaah pengajian ini semoga ditakdir oleh Allah mbuh kapan bisa ziarah ke Mekah Madinah. Amin. Ke Madinah nanti untuk ke Mekah Madinah juga gitu ya, jangan rumongso alah wali songo gak kuat apa meneh Mekah Madinah. Jangan, bener jangan. Semua orang yang beriman berhak bercita-cita, berkeinginan ke Mekah Madinah. Semua orang yang beriman. Karena apa? Karena rumah, kampung halaman iman kita itu di sana. Sehingga semua orang yang beriman, imannya ini loh yang ngajak, imannya ini yang kangen dengan kampung halamannya. Iman kita itu ibarat orang merantau itu kampung halaman asal usulnya adalah Mekah, Madinah. Jadi kita berhak kangen. Bener, jangan sampai meremehkan keinginan iman kita untuk ke Mekah, Madinah. Siapapun. Allah kalau ngasih jalan, kalaupun ya, kok gak ditakdir, ambek Gusti Allah di dunya. Tapi insya Allah sama Allah ditakdir. Saya sering kan jamaah umroh atau haji mengumrohkan, menghajikan mbahai sing wis mati. Mbahai tahu haji, tahu umroh mboten. Masya Allah, lo kan lumayan. Berarti gak dituruti waktu urip tapi dituruti waktu seto. Dia mendapatkan pahalanya umroh, pahalanya haji, yang akan bermanfaat untuk mengangkat derajatnya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yes, pokoknya cita-cita itu kalau ke Madinah minta ke Masjid As-Sajadah atau Masjid Abu Dzar Al-Ghifari. Ini tempatnya Rasulullah sujud ya, sujud yang lama karena mensyukuri nikmat umatnya. Bersolawat 1 kali diberi rahmat 10 kali oleh Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Wa ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal inna aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum salatan alayya. Inna aulan nas bi yaumal qiyamah, sungguhnya orang atau manusia yang paling utama bi denganku yaumal qiyamah.
Di sini disebutkan aulan nas bi ai ahaqqun nas bi syafaati. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku yaumul qiyamah, kelak di akhirat. Syafaatan khasatan, syafaat khusus. Karena syafaatul udma Rasulullah ini banyak. Syafaatnya Rasulullah itu mulai kita di sakaratul maut itu sudah ada syafaatnya Rasulullah. Allah bisa menuntun mentalkin kalimat tauhid kita. Ketika di kuburan Rasulullah juga, karena jangan ceritanya yang disebutkan bahwa sing ngubur Rasulullah dewi, ikut mengubur orang-orang yang membaca sholawat banyak, membaca satu sholawat ya fadilahnya sampai ada yang seperti itu. Berarti mulai dikubur Rasulullah juga sudah bisa memberikan syafaat. Makanya disebut syafaatul udba, karena syafaatnya Rasulullah itu lengkap jangkep. Bahkan kalau perlu mulai di dunia orang sudah bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Tidak sedikit ulama-ulama kita yang dalam kondisi hidup dituntun oleh Rasulullah, dibimbing oleh Rasulullah, diarahkan oleh Rasulullah, berarti dia mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Kemudian beliau-beliau yang terbimbing oleh Rasulullah membimbing kita, berarti pada dasarnya kita dibimbing oleh Rasulullah. Itu ya. Sampai nanti ketika dihisab, ketika disirot, ketika di mahsyar, di situ semuanya ada syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya disebut syafaatul udma, syafaat yang komplit. Ya, tidak ada yang sekomplit syafaatnya Rasulullah SAW. Kalau yang lainnya mungkin memang bisa mensyafaati seperti para nabi. Ya kan memang Rasulullah menyebutkan yasfa'u yaumal qiyamah salasah, yang bisa mensyafaati besok di hari kiamat itu ada 3. Siapa mereka? Al-anbiya, para nabi. Berarti selain Nabi Muhammad SAW, mereka para nabi bisa mensyafaati. Terus tsummal ulama, tsummas syuhada. Ulama kemudian para syuhada. Tapi syafaatnya tidak sejangkep, sekomplit Rasulullah SAW. Jadi saat termasuk mempercepat hisab itu ada syafaatnya Rasulullah. Termasuk menaikkan derajat surga seseorang itu juga syafaatnya Rasulullah. Termasuk mengentaskan dari siksa api neraka itu juga syafaatnya Rasulullah. Ya. Karena Rasulullah begitu luar biasa syafaatnya, ya untuk supaya kita mendapatkan hak syafaatnya Rasulullah, kita harus aktsaruhum sholatan alayya, harus memperbanyak sholawat. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wa Ibnu Hibban fi sahihi. Ya. Wan Aus bin Aus radhiyallahu anhuma. Ya. Qala Rasulullah SAW, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Sungguhnya dari hari-harimu yang paling utama adalah hari Jumat. Fa'aksiru, maka perbanyaklah alayya kepadaku minas sholati fih. Perbanyak apa? Sholawat pada Nabi Muhammad SAW fih, di dalam hari itu. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Ya, jadi kita tidak usah khawatir, sholawat kita akan dipersembahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada sholawat kita ditolak, itu tidak ada. Ya. Ma'rudatun alayya. Qalu ya Rasulullah, terus ditanya sama para sahabat, ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu sholatuna alaika wa qad aramta. Rasulullah, ya napa? Saged dipersembahkan sholat itu pada jenengan. Qala yaqulu wa balita. Sedangkan jenengan pun sedo misalnya. Ya seperti saat ini kita ya. Maka
Rasulullah SAW menjawab, qala innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi untuk memakan jasad-jasadnya para nabi. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Jadi nabi ini tidak mati, ya, jasadnya saja utuh. Terus kalau ada orang mengatakan, di Madinah sering ada mengatakan Nabi sudah wafat. Buat apa Anda berdoa kepada Nabi? Buat apa Anda menyapa Nabi? Nabi sudah wafat. Loh, orang ini gak iling tang. Dalam Al-Quran sendiri disebut la tahsaban wa la tahsabannal ladina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan engkau kira orang yang mati syahid itu mati. Bal ahya, mereka itu hidup. Loh, logikanya kalau hanya sekedar, saya katakan sekedar itu karena dibandingkan derajatnya Nabi Muhammad SAW, bukan dibandingkan derajat kita, ya. Kalau hanya sekedar mati syahid saja, sahabat-sahabat yang mati syahid, iku loh kita tidak boleh menganggap mereka, beliau-beliau ini sedo. Nah terus kok Rasulullah pangkatnya ambek sahabat-sahabat sing fisabilillah iki sak pira? Mosok padha berarti Rasulullah hidup kan. Apalagi Rasulullah jauh di atas beliau-beliau para sahabat. Kalau kita tidak boleh menganggap orang-orang yang mati syahid itu mati, kenapa kok ada orang yang menganggap Rasulullah mati? Apalagi Rasulullah dengan tegas menyebutkan, ma min ahadin yusallimu alayya, tidak seorang pun yang bersolawat dan salam kepadaku illa raddallahu ilayya ruhi, pasti Allah akan mengembalikan rohku kepadaku. Untuk apa dikembalikan? Hatta arudda alaihi salam, sampai aku menjawab salam itu sendiri. Nah sekarang bayangno, kira-kira sak donya iki tahu tak 1 detik saja mandek gak ono wong selawat, kira-kira ono enggak? Enggak mungkin. Dunia ini saya kira wong turun nih kono wae wong melek, ya. Secara logika orang sholat saja pasti membaca sholawat kepada Nabi, ya. Belum kalau kita mengetahui bahwa banyak orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang punya keistiqomahan bersolawat. Wis gak usah muni sekelas para ulama, sekelas orang-orang soleh. Ya sekelas kita saja banyak yang bersolawat kan setiap hari. Aku tak sholat ping 100, aku ping 200. Lah waktu itu selalu berkesinambungan, gak ono mandeke. Orang ini berhenti, orang lain membaca. Ribuan orang berhenti tapi ribuan orang membaca. Ribuan ini berhenti, ribuan lagi membaca. Terus bahkan mungkin bukan ribuan, jutaan orang yang membaca sholawat. Sehingga tidak pernah di dunia ini berhenti umatnya Nabi Muhammad bersolawat, tidak pernah. Pasti selalu ada yang bersolawat. Ela-ela minimal si jiwong mosok gak ono sing bersolawat, mesti ada. Ya. Sampean saja rata-rata solawat pirang ewu sedina. Kok sampean tok Rasulullah wis gak mungkin ruhnya dibalekno, ruhnya dijukuk meneh ambek Gusti Allah gak mungkin. Wis tetep di Rasulullah terus. Jawab jamaah ngaji Selasa sing solawate sak wong pirang ewu iki wis Rasulullah, ndak pernah rohnya Rasulullah. Oh gak ono sing solawat ndi tak joko meneh ya, engko nek solawat tak balekno meneh. Ndak pernah turun dibalekno ono sing solawat, turun dibalekno terus iki jamaah. Lah jamaah liyane turun wong-wong sing istiqomah, turun wong sing sila mek maca solawat tok. Belum ulama-ulama kita, belum ahli-ahli ibadah kita. Ya gak ono, gak tahu dunia mandek bersolawat itu tidak pernah, sama sekali tidak pernah. Sehingga Rasulullah tidak mungkin, ya, yang disebut Rasulullah mati itu tidak ada. Ya. Itu harus kita yakini bersama itu. Ya. Lagi di sini dijelaskan innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Saya jelas wis woto, ruhnya balik. Terus di mana Rasulullah?
Ya di mana sakarepe. Ya, karena ruh ini ya. Jadi ada di keterangan beberapa kitab rohnya orang-orang soleh. Saya tidak bicara Rasulullah dhisik ya. Wong soleh tok ae, wong soleh. Umat Nabi Muhammad sing soleh. Ketika meninggal, rohnya itu dikongkon mele. Ya apa? Saman rohe dek kene, dek kuburan di alam barzah. Tapi alam barzahnya orang-orang soleh yo gak sempit, gak peteng ngono iku. Yo padang, yo raudhatun min riyadil. Iya. Oh, koyo surga ngono iku yo kerasan nikmat. Ya ana widodarine barang ya sembarang wis wong iku bagian dari tamannya surga. Atau apa? Bisa kemana-mana untuk mengunjungi, untuk saling mengunjungi antar orang soleh. Loh, itu ada ruhnya Rasulullah. Apa ruhnya orang-orang soleh? Ini sekelas orang-orang soleh, apalagi ruhnya Rasulullah. Ya, sangat-sangat mungkin ruhnya Rasulullah hadir dimanapun. Ya Rasulullah berkehendak dan dikehendaki oleh Allah. Makanya kita harus yakin majelis kita ini dihadiri oleh Rasulullah. Ya. Loh, lah majelis akeh mosok nek kene tok Rasulullah sing kon lak gak ditekani. Aduh iki nerangno meneng ngono wis. Wis gak usah dibahas wis. Ruhnya Rasulullah bisa dimanapun. Intine sak donya majelis bareng Rasulullah ruhnya hadir di semuanya bisa wis ngono ae wis. Ya apa carane? Gak usah takon ya apa carane. Gendeng go mikir iki wis gak nutut utake gak nutut. Wis percaya gak percaya sak karepmu. Ya ngono ae rek dianu wong wis kon gak percaya ya wis ngono. Aku percaya 1.000.000% wis gak usah muni 100% 1.000.000% aku percaya. Yakin 100%. Hadir Rasulullah. Makanya Rasulullah kenal dengan kita umatnya. Jangan dikira. Makanya ketika mahalul qiyam kita kan disuruh merasakan Rasulullah ada di depan kita. Rasulullah mungkin ngusuk kepala kita. Rasulullah mungkin menyentuh dada kita. Mungkin Rasulullah menepuk pundak kita. Ya. Kita bayangkan yang baik-baik tentang Rasulullah. Ya, kita bayangkan. Ya, pasti kita akan merasakan itu ya, karena memang sejatinya Rasulullah hadir. Sudah. Rawahu Abu Dawud bi isnad sahih. Wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inni uksiru shalah fakam ajalu laka min sholati. Ya Rasulullah, sungguhnya saya memperbanyak sholawat. Terus maka saya pakai sholawat ini berapa? Ya, bagian sholawat ini dari bacaan-bacaan saya itu berapa? Qala masyita kata Rasulullah. Sakarepmu. Qultu ar-rubu' 1/4 ya Rasulullah. Jadi saya baca doa 1/4 untuk sholawat ya Rasulullah. Qala masyita sakarepmu. Fa in zidta fa huwa khairul lak. Kalau kamu tambah itu lebih baik. Qultu fannisu, kalau gitu separuh ya Rasulullah. Qala masyita sakarepmu. Fa in zidta fa huwa khairul lak. Kalau ditambah lebih baik. Qultu fatsulusain, kalau gitu 2/3 ya Rasulullah. Qala ma syi'ta sakarepmu. Fa in zitta fa huwa khairul lak. Kalau kamu mau nambah lebih bagus. Qultu fa ajalu laka sholati kullaha. Kalau gitu dalam doaku wis tak gawe selawat tok wis kula gak njaluk apa-apa wis. Kula mek maca selawat tok ya napa misale. Kula entekno gawe selawat. Faqala idzan yukfa hammuka wa yufaru laka dzambuk. Kalau gitu keinginanmu akan dikabulkan oleh Allah tanpa kita minta. Kira-kira Gusti Allah ngerti tak keinginan kita? Kok gak dikandani Gusti Allah keliru. Ya. Ini kok jaluk apa? Jaluk Alpa 3i. Kita kadang-kadang gak legor gak ngomong koyo jare Gusti kuwatir keliru ta. Maka idzan yukfahamuka, sudah pasti Allah akan mencukupi kebutuhanmu, mencukupi keinginanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi sebenarnya kita misalnya gak dongo blas sholawat tok wis gak mikir jaluk, gak mikir dongo, gak mikir ya Allah jenengan paringi, ya Allah kula nyuwun, gak usah mikir iku tok, sholawat tok wis cukup sebenarnya. Ya. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wal Hakim wa sahahu wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih.
Wa an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam, nah ini didengarkan. Al bakhil wong sing medit, orang pelit, yaitu mandukirtu indah, siapa yang disebut namaku, aku disebut di sampingnya, falam yusalli alayya, tapi tidak mau membalas bersolawat denganku. Shallu ala Nabi Muhammad. Pokoknya kalau kita dengar Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallam, Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallam, Muhammad, 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 Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut sekian kali ya kita jawab. Jangan malu kita membalas dengan bersolawat kepada beliau. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Udah, ini saya mau cepat-cepat ini di sini ya dalam kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah, keistimewaan umat Nabi Muhammad, disebutkan fawaidus sholati ala Nabi alaihi afdhalus sholati wassalam. Faedah-faedahnya sholawat di sini ditulis, tapi iki gak hadisnya gak ditulis, tapi ono 39. Kayaknya kepinta waca kabeh nutut ae. Sing selak susu mulai sik apa. Al-ula, yang pertama imtithalu amrillah subhanahu wa ta'ala. Ya, yang pertama yang mentaati perintah Gusti Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, salih, itu perintahnya Allah, ya situ mengikuti perintah. Asani muwafiqatuhu subhanahu wa ta'ala fi sholati alaihi sallallahu alaihi wasallam. Wa in ikhtalafat sholatan fa sholatuna alaihi du'aun wa su'al wa sholatullahi ta'ala alaihi thana'un wa tashrif. Ya, ini mencocokkan menyesuaikan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istilah ini barengi Gusti Allah. Gusti Allah kan sholawat, malaikat sholawat, maka kita juga bersolawat ya. Tanpa diperintah pun kita ikut barengi. Ya seperti kalau ada teman kita bersolawat, ya kita ikut barengi kan luwih apik. Ini singkat-singkat ya. Salis muwafiqatun subhanahu wa ta'ala, terus muwafiqatun malaikah, membarengi malaikat, karena malaikat juga bersolawat ya. Ar-rabi'atu husuli asri sholawatin minallahi alal musalli marrah, untuk mendapatkan 10 rahmat dari Allah atas orang yang bersolawat 1 kali. Yang kelima, annau yurfa'u lahu asyra darajat, dengan bersolawat akan diangkat 10 derajat untuk orang yang bersolawat. Yang keenam, dengan bersolawat yuktabu lahu asyra hasanat, dicatat 10 kebaikan. Terus 7, dengan bersolawat yumha anhu asyra sayyiat, akan dihapus 10 kejelekan atau kesalahan. Asaminah, yang ke-8, ayyurja ijabah du'aahu idza qaddamaha amamahu fayatu sa'idu du'a ila inda rabbil alamin wa kana mauqufan bainas sama'i wal ardh qabla. Jadi untuk supaya menyampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita berdoa tanpa ada sholawat, doa itu tergantung di antara sama wal ard, bainas sama wal ard, digantung di antara langit dan bumi. Makanya ketika kita berdoa mesti kita awali dengan sholawat kan ya, sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Kita barengi dengan, kita awali dengan sholawat. Mungkin terakhir wassallallahu ala sayyidina sholawat. Ini supaya doa ini sampai. Doa tidak akan sampai kalau tidak dibarengi dengan sholawat. Wis itu. Atas ya 9, annaha sababun li syafaati sallallahu alaihi wasallam. Idza qarranaha bisu'alil wasilah lahu au afraduha ya. Sebab mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika kita barengi juga minta al-wasilah ya. Allahumma
atil wasilatul fadilah, ya, minta wasilah, ya. Atau sholawat sendirian itu mendatangkan syafaat, ya, menjadi sebab mendapatkan syafaat. Yang ke-10, anna sababun li ghufranid dzunub, dengan bersyafaat ini menjadi sebab diampuninya dosa-dosa. Anna sababun li kifayatillahil abda ma ahammahu. Nah ini yang tadi. Jadi sebab apa? Allah SWT memenuhi keinginan atau harapan hamba-hambanya. Anna sababun liqurbil abdi minhu sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Ya. Sebab dekatnya hamba dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam besok di hari kiamat. Ya. Annaha taqumu maqamas shadaqah lidil usr. Ya. Jadi sholawat ini juga bermakom sedekah bagi orang-orang yang kesusahan, ya, kesulitan. Jadi kalau kita tidak bisa memberikan secara fisik, kita bacakan sholawat untuknya, ini sama dengan sedekah insyaallah itu. Anna sababun liqada'il hawaij, yang keberapa itu? 14, itu sebab dipenuhinya hajat-hajat. 15, anna sababun li sholatillahi alal musalli wa sholatil malaikati alaih. Ini penyebab sholawat mendapatkan balasan sholat dari Allah dan para malaikat. Ya, para malaikat juga bersolawat kepada orang yang bersolawat alal musalli, orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. As-sadisa asyar, yang ke-16, anna zakatun lil musalli wa taharatun lahu, yaitu membersihkan, ya, membersihkan, mensucikan orang-orang yang bersolat. Anna sabun li tabsyiril abd bil jannah qabla mauti. Jadi dengan banyak bersolawat, membaca solawat, itu akan menjadikan seorang hamba ini mendapatkan gambaran surga sebelum mati. Jadi sebelum mati diketokno surgane. Makanya kita jangan kaget kalau melihat ada orang yang mati ambek mesem, ya. Karena diketokno surgane. Ya sapa yang gak mesem nek diketokno surgane? Iya, jadi kadang-kadang tambah suwi tambah mesem, ya kan, wis meninggal itu tambah suwi tambah mesem itu diketokno surgane. Ya cukup dengan mesem ae rek cekikian sajane kepin guyu cuma ya weden kabeh sing ning arep. Wah, kepin hore ngono ya. Ya sing rumat mau mencolot gak iso dirumat sitan. Ya cukup dengan mesem tok ae, mesem. Itu pun rek ombong-ombong orang ini ya medeni ya dadi ya mesem. Tapi saya sering melihat orang-orang meninggal dunia dengan mesem itu karena ditunjukkan iki lho surgamu. Ya. Terus Samin ya, Samin asyar ya, 18. Anna sababun lin najata min ahwali yaumil qiyamah, terbebas dari malapetaka dina kiamat. Ini watakaruhu Abu Musa, watakaruhu fi hadisan. Hadisnya gak disebut di sini, pokoknya di anu kabeh. Yang ke-19, anna sababun li raddin Nabi sallallahu alaihi wasallam alal musalli wal musallim alaih, ya. Ini penyebab dijawab langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Isrun ke-20. Sababun litadhkiratil abdi ma nusi, ya. Dengan sholawat ini menjadi sebab diingatkan seorang hamba akan sesuatu yang dilupa. Kadang-kadang gini ada. Ini Arab biasa. Wong lali yo ngiling-ngiling ambek selawat. Allahumma shalli. Ambek ngiling-ngiling. Duh kate ngomong apa sih? Allahumma shalli. Kadang kita lali aku terus di kono. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli. Ambek ngiling-ngiling ambek selawat. Karena dengan selawat terus diharapkan bisa ingat. Ya kayak ngono. Selawat ini menjadikan orang itu cerdas ya, elingan. Terus pira rek? 21. Waduh wis bengi wis meneh wis 39 hari sakniki. Malaikat diterangno, ini ada beberapa keterangan.
Yes. Insyaallah di minggu depan kita tetap ya mempelajari atau membaca tentang fadilah sholawat. Semoga dengan kita baca bersama-sama, mempelajari bersama-sama, semakin semangat kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Solawat tanpa tujuan apapun kecuali ungkapan rasa cinta dan kangen kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wa minkum subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.